मिठा नाम यहाँ वादा मेरे दिल विच वस जावे। मिठा नाम यहाँ वादा मेरे दिल विच वस जावे। जो इस जगत उत्ते लिख रहा आया मैनू अते तानू, जो खुदा दा दास लिख के आया वो की कह रहा आया, हे सोन वालिया तू की कर जाग अते मुर्दियां दे विचों जी उठ, तां फिर मसीह तेरे उत्ते की करेगा, चमकेगा। सो इहदा मतलब यह आ कि जे असी अपनी नींद तो जागते नहीं अते मुर्दियां दे विचों जी उठते नहीं, तो इहदा मतलब है कि मसीह साडे उत्ते नहीं चमकेगा। परमेश्वर दा नूर, परमेश्वर दा चिराग जिहड़ा वो साडे उत्ते जिहड़ा नहीं चमकेगा। पर जेकर असी अपनी नींद तो जाग पैंदे हां ते मुर्दियां दे विचों जी उठते हां, तो परमेश्वर दा नूर, परमेश्वर की चमक जिहड़ी है वो साडे उत्ते की करेगी, चमकेगी। हुण मैं भी असी सोचते होवांगे नींद तो जागना, वो तुसीं सब जानते होगे, शायद तुसीं सोचते होगे भी पादरी साहब दा खुदा दा पाक वचन असी उस जागरण दे बारे गल कर रहे हैं कि ये सौण वालिया जाग, जिहड़ा ਆਪਾਂ सुबह के समय अपनी नींद तो जागते हैं। शायद तुसीं सोचते हो कि ये उस गल नूं जो किया जा रहा, पर नहीं। शायद तुसीं सोचते होंगे कि मुर्दियां दे विचों जी उठ, जिहड़े मर जाते हैं वो जो जी उठते हैं। शायद तुसीं सोचते होंगे कि ये मुर्दियां दे विचों जी उठण दे बारे, इस दे बारे खुदा दा पाक वचन जो कह रहा नहीं। हे सौण वालिया जाग, अजे भी बहुत सारे लोग जो वो सुते पे, अजे भी बहुत सारे लोग जो वो अपनी लाइफ विच मुर्देपन दे विच। पर बाइबल की कह रही है, बाइबल मैनू अते तुहानू कह रही है, हे सौण वालिया जाग अते मुर्दियां दे विचों जी उठ, ते फिर जाग के तेरे उत्ते परमेश्वर दा नूर जिहड़ा आ वो की होवेगा, चमकेगा। सो मैनू चाहिदा आ कि असी अपनी नींद तो जागीए, असी अपनी नींद तो की करिए, आपां जागीए, असी अपने मुर्देपन तो आपां की हो जाइए, उठ पाइए। क्योंकि जिन्ना चेर तक असी जागांगे नहीं, जिन्ना चेर तक आपां सुरत विच नहीं आवांगे, जिन्ना चेर तक असी अपनी नींद तो नहीं जागदे, उन्ना चेर तक असी अपनी लाइफ दे विच कोई भी कार्य, कोई भी काम जिहड़ा वो नहीं आपां कर सकते। सो पिछले दिनों के विच एक वचन आपां सुन रहे थे, कहावतां दी किताब विच भी आपां वचन सुन रहे थे कि कद तक तू सुता रहेगा, तद तक तू आलसपुणे दे विच रहेगा, तेनू जागना पएगा, तेनू अपनी नींद तो उठना पवेगा। ते बाइबल दे विच भी इसे अफसियां दे विच भी पढ़ रहे हैं कि तेनू अपनी नींद तो तेनू जागना पएगा। जिन्ना चेर तक तू अपनी नींद तो नहीं जागदा, उन्ना चेर तक तेरी लाइफ दे विच कुछ भी नहीं हो सकदा। खुदा ने तेरे लिए बहुत सारी आशीषां रखियां, खुदा ने तेरे लिए बहुत सारी बरकतां रखियां, पर तू अपनी नींद तो नहीं जागदा, तू सुरत दे विच नहीं आ रहा, तू होश दे विच नहीं आ रहा, तू अजे बेहोश की हालत दे विच तू सुता पिया आ। पर तेनू उस तो हुण जागण दा टाइम आ गया, तेनू हुण जागण दा टाइम आ गया, तेनू अपनी नींद तो उठन दा टाइम आ गया। क्योंकि खुदा दा नूर जिहड़ा वो तेरे उत्ते चमकना चाहता, खुदा जिहड़ा तेनू आशीष, तेनू बरकत वो की ओ देना चाहता है। सो जो आपां लूका दी इंजील 15 विच पढ़दे हां, यारो पुੱਤਰ दे बारे असीं पढ़दे हां, उस वचन दे विच भी लिखिया जो वो व्यक्ति नींद दे विच सी, यानी कि जो नींद दे विच बंदे नूं कुछ भी नहीं पता लगदा की कर रहा की नहीं कर रहा, पर जो होश दे विच आंदा फिर उसनूं पता लगदा कि मैं की गलती कीती जां की मैं ठीक कीता। बाइबल दे विच लिखिया वचन दे विचों देखदे जो कहावतां दी जो लूका दी इंजील, तां लूका दी इंजील दे विच आपां देख सकदे हां
ਉਸ ਅਯਾਲੂ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਦ ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਠਿਕਾਣੇ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇਰਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ क्षमा करना चाहता ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ, ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਆ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਜੀ ਉੱਠ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਸਮੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਗੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਪਈ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਜੀ ਉੱਠ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਗਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਆਲ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। हे ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਮਕੇਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਐਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਸੌਣ ਵਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਠ, ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਆ, ਪਰ ਯੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਯੋਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਯੋਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜੁਨਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੁਨਾਨ ਵਾਂਗੂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜੋਨਾ ਨਬੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਪਰ ਜੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੀ ਆਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਪਰ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਯਾਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਬਦ ਚੱਲਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਪਿਆ।
ਜਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਏ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। तो इसलिए नींद तो जागना, अपने मुर्देपन दे विचों जागना जेड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर जाके परमेश्वर दा नूर, फिर जाके परमेश्वर दा अनुग्रह, फिर जाके परमेश्वर दे जलाल नूं असीं की करांगे, आपां देख सकांगे। बोलिए हालेलुया। बाइबल विच लिखिया जदों यूहन्ना नबी आराम दे नाल सुता पिया सी, की होया? जहाज दा कप्तान, जहाज का कैप्टन उसके कोल आया। जो जहाज का कप्तान कैप्टन उसके कोल आया, उन्हें हलाया, उन्हें बड़े योरां दे नाल हलाया। ते योरां दे नाल हला के उन्होंने ये गल कही कि तेनू नहीं पता कि समस्या किड्डी वड्डी आ, तेनू नहीं पता दुख किड्डा वड्डा आ, तेनू नहीं पता भी हालात किड्डे वड्डे की कर रहे आ, चल रहे आ। तू आराम दे नाल तू की आ सुता पिया है, तुमकी आराम दे नाल की तुमकी सुता पिया है। जनान नूं नहीं पता कि मेरी किश्ती विच की हो रहा, जनान नूं नहीं पता कि मेरे आले दुआले की हो रहा। जना आराम दे नाल सुता पिया। बाइबल दे विच लिखिया जहाज दा कप्तान आया। जब जहाज दा कप्तान उसदे कोल आया, उन्हें उन्हें बड़े जोरां दे नाल हलाया। उन्हें कहा हो भाई उठ उठ। जो उठिया उन्हें कहा हाँ की होया? उन्हें कहा तेनू नहीं पता कि किश्ती विच कितना बड़ा भुखा भूचाल आया, असी किस हालात दे विचों दी जा रहे हैं, किस समस्या दे विचों जा रहे हैं, किन्ना बीमारियां, किन्ना दुखा, किन्ना तकलीफां, किन्ने माड़े हालातां दे विचों आपां जा रहे हैं। तू आराम दे नाल तू की सुता पिया है। कई बार साडी लाइफ दे विच भी इस तरह दे नाल हुंदा, बड़े दुखां दे विचों जा रहे हुंदे, बड़ी तकलीफां दे विचों जांदे हुंदे, बड़े माड़े हालातां दे विचों जांदे हुंदे आ। असीं भी उस दी बजाए कि उहदे विचों निकलण दी कोशिश करिए, उहदे विचों बाहर निकलण दी कोशिश करिए, बल्कि आराम दे नाल रिलैक्स हो के आराम नाल जो हो रहा आ उहनूं कहंदे उदां ही चलण दे, उदां ही चलण दे। बाइबल विच जदों कूच दी किताब असीं पढ़दे हां ते कूच दी किताब विच इस्राएली लोकां ने कहा साडे पिओ दादे भी इदां मर गए ते शायद असीं भी इस तरह दे नाल आपां की हो जाना, मर जाना। यानी कि जिस तरह है यार उदां ही चलण दो। दुख सुख तकलीफां परेशानियां ते आंदियां रहणगीआं, मतलब उन्हां ने उस दे विचों बाहर निकलण दी कोशिश कीती, उन्होंने समस्या के बाहर निकलने की कोशिश की, पर जो की उदों बाहर नहीं निकले। सो दुख आना कोई गल नहीं, समस्या आई कोई गल नहीं, तकलीफ आई कोई गल नहीं, पर असीं उहदे विच सुत्ते नहीं रहना, उहदे विच बेहोश नहीं हो जाना, बल्कि उस प्रॉब्लम विचों बाहर निकलना, उस तकलीफ के विचों बाहर निकलना, उस हालातां दे विच आपां की करना है, बाहर निकलना। क्योंकि परमेश्वर का नूर उदों चमकेगा, परमेश्वर की महिमा उदों साडे उत्ते प्रगट होएगी, परमेश्वर का अद्भुत काम उदों आपां देखांगे जिन्ना चिर तक नींद तो नहीं जागदे ते उठदे आपां। बाइबल विच जो वचन सुनने आपां यूहन्ना नबी दी किताब लिखिया जदों उहनूं योरां दे नाल हलाया, योर दे नाल हला के उहनूं कहा ओ बई जाग, तेनू जागण दा समां तेरी लाइफ दे विच आ, सौन का टाइम नहीं है, क्योंकि असीं बड़े माड़े हालातां दे विचों आपां जा रहे हैं। अज शायद मैं विश्वास करदा जो इतनी बड़ी महामारी आई है, एडी बड़ी समस्या पूरे वर्ल्ड दे उत्ते आई हुई है, कुछ तो लोग जाग पे होंगे, कुछ लोग जाग पे होंगे, कुछ लोगों ने खुदा दे नाम नूं सिमरन करना, खुदा दा नाम लेना स्टार्ट कर दिता होगा। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में खुदा दा डर, खुदा दा खौफ, खुदा दा भय जिहड़ा रखना जिहड़ा वो की कर दिता होगा, शुरू कर दिता होगा।
ਪਰ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਹਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਠ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਏਡੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਆ, ਏਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਲਾਲੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਏ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਠਣ ਲਈ, ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਅਯਾਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਿਜਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ। ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਏ, ਉਸ ਅਯਾਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ, ਜੀਵਨ ਵੱਲ, ਉਸ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਮਕੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ,
एडी वड्डी समस्या मेरे उत्ते आ, एडे वड्डे माड़े हालात मेरे उत्ते आ, इन्हें वड्डे माड़े हालातां दे विचों दी मैं जा रहा, एदी बजाय मैं उठदा, एदी बजाय मैं फाइट करदा, एदी बजाय ओहदे नाल मैं मुकाबला करदा, पर मैं अपनी प्रॉब्लम दे विच, मैं अपने दुख विच, अपनी तकलीफ दे विच मैं क्या सुत्ता रहा। अज हो सकदा तुसीं भी इसे तरह दे नाल होवोगे। दुख, तकलीफ, समस्या, बीमारी, अच्छे माड़े हालात साडे आले दुआले घूम रहे हैं, जां उन्हां दे विचों दी असीं जा रहे हैं, पर आपां सुरत दे विच नहीं आ रहे, आपां होश विच नहीं आ रहे। की कीता जाए, की कीता जाए? इहदी बजाय उठीए, बल्कि उहदे विच सुत्ते पे आ, उहदे विच ही सुत्ते पे आ, उहदे विच ही सुत्ते पे आ। सौण दे नाल कुछ भी नहीं आ, सौण दे नाल कुछ भी नहीं आ। पिछले दिनों विच कहावतां दी किताब पढ़िया, किन्ना चेर तक तू सुत्ता रहेगा, किन्ना चेर तक तू सुत्ता रहेगा। हे आलसी, तू किन्ना चेर तक सुत्ता रहेगा। हे आलसी इंसान, तू किन्ना चेर तक सुत्ता रहेगा। कदों तेनू होश में आएगा, कदों तेरी अकल टिकाने आएगी, कदों तू सोचेगा कि मैं पाप विच रह के बड़ियां गलतियां कीतियां, कदों कदों तेनू गलती दा एहसास होएगा कि मैं सुत्ता रहा, मैं गलतियां कीतियां, मैं गुनाह कीते, मैं अपनी लाइफ विच, मैं अपनी जिंदगी विच बड़े 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 अपराध कीते आ, जिस वजह दे करके मेरी लाइफ, मेरे घर विच बड़ियां प्रॉब्लम आईयां, मेरी लाइफ विच बड़ा बड़ा दुख आ गया, मेरी जिंदगी विच बड़ी बड़ियां समस्यावां आ गईयां। किसी वेले साडी लाइफ विच समस्या, दुख, तकलीफ इसलिए आंदे आ कि खुदा सानू बाहर कढना चाहता, सानू नींद तो हिलाना चाहता है। क्योंकि बाइबल विच जेकर आपां देखदे आ, जे किश्ती दे विच भूचाल ना आंदा, जे किश्ती दे विच हनेरी ना आंदी, जे किश्ती दे आले दुआले भूचाल ना आंदा, जे किश्ती दे आले दुआले जे हनेरी ना आंदी, ते जनान ने सुत्ते ही रहना, जनान ने सुत्ते ही रहना सी। तो भूचाल इसलिए किश्ती विच आया, हनेरी इसलिए किश्ती विच आई, दुख इसलिए किश्ती विच आया, तकलीफ इसलिए किश्ती विच आई, समस्या इसलिए किश्ती विच आई, विपता इसलिए किश्ती विच आई, क्योंकि खुदा उन्होंने हिलाना चाहता सी, उन्होंने सुरत विच लियाना चाहता सी, उन्होंने होश विच लियाना चाहता सी। किसी वेले जो साडी लाइफ विच दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी आती है, खुदा सानू हिलांदा आ, ओ देख तू दुख विच आ, वेख तू तकलीफ विच आ, वेख तू समस्या विच आ, वेख तू प्रॉब्लम विच आ, तू इहदे विच बाहर निकले, तू इहदे विच बाहर निकले, तू इहदे विच तैनूं बाहर निकलना पएगा। बाइबल दे विच लिखिया, चलो जनान उस कप्तान ने हिलाया, जदों होश विच आया, होश विच आके जदों आले दुआले वेंदा, कहंदा मैं अपनी लाइफ विच बड़ी वड्डी गलती कीती है, अपनी लाइफ विच बड़ा बड़ा गुनाह कीता है, अपनी लाइफ विच बड़ा बड़ा अपराध कीता, एडा वड्डी प्रॉब्लम, एडा वड्डा दुख है, एडी वड्डी तकलीफ है, ते मैं आराम दे नाल मैं कि सुत्ता पिया। बाइबल दे विच लिखिया, उस उठे, उस नींद तो ही नहीं जागया, बल्कि उठिया। उठिया किस लिए? उस प्रॉब्लम दे नाल लड़न लई, उस हनेरी दे नाल, उस भूचाल दे नाल, उस आंधी दे नाल, उस प्रॉब्लम दे नाल, उस तकलीफ दे नाल, उस समस्या दे नाल, उस बीमारी दे नाल लड़न लई ओ चुनाव की होया उठिया। कि अज मैं तुसी प्रॉब्लम नूं पता, प्रॉब्लम आ गई है, पता जाग पईयां कि प्रॉब्लम है, पता जाग गई, अखां खुल गईयां, ये बड़ी तकलीफ आ, बड़ी समस्या मेरी लाइफ विच आ, बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ विच आ, बड़ी तकलीफ मेरी लाइफ विच आ, बड़ा दुख मेरी लाइफ विच आ, बड़ी माड़े हालात दे विचों दी मैं की कर रहा, मैं जा रहा आ। जाग पईयां, पता लग गया कि कोई खुदा है जिहड़ा मैनूं बचा सकदा, पता लग गया कोई यीशु जिहड़ा मैनूं की कर सकदा, बचा सकदा, पता लग गया कि कोई खुदा आ धरती उत्ते, कोई यीशु मसीह है जिहड़ा मैनूं समस्या दे विचों की कर सकदा आ, बाहर की कर सकदा, कढ सकदा। जाग जरूर पईयां, पर अजे तक आपां उठे नहीं। जागण दे नाल नहीं कुछ होना, वधिया गल, जाग पईयां बहुत वधिया गल, सुरत विच आ गईयां बहुत वधिया गल, होश विच आ गया बहुत वधिया गल। पर अगला स्टेप तुहाडे लई की आ, हुण तुहानूं उठना पएगा, हुण तुहानूं उठना पएगा। कद लई उठना पैना? सौण तो, नींद तो सुत्ते पे आ, जाग पे, अखां तक खुल गईयां, पर सिर्फ अखां खुलण दे नाल कुछ नहीं होना। हुण सानूं अगले स्टेप दे विच सानूं जाना पैना।
अगली अनानी के विच सानू जाना पैना, अगली फाइट के विच सानू की करना पैना, जाना पैना उस प्रॉब्लम के नाल, उस दुख के नाल, उस तकलीफ के नाल लड़न लई। बाइबल दे विच लिखिया जदों जनाब नूं पता लगा, जदों उस सुरत दे विच आया, जदों होश दे विच जदों आया, उन्हें की कीता, उठ गया। कद लई उठिया? क्योंकि उन्होंने पता आ इहदा हल मेरे कोल है, इहदा हल की आ मेरे कोल है। जिन्ना चेर तक तुसीं सुते जे उन्ना चेर तक तुहानूं भी नहीं पता की हो रहा तुहाडी लाइफ दे विच। पर जो तुसीं जाग पैंदे जे, सुरत विच आ जांदे जे, होश विच आ जांदे आ, होश ठिकाने जदों तुहाडी आ जांदी आ, फिर सानूं जदों आपां वेखदे आ मेरे नाल की हो रहा, मेरे परिवार दे नाल की हो रहा, मेरे पति नाल की हो रहा, मेरी पत्नी नाल की हो रहा, मेरे बच्चों नाल की हो रहा, मेरे 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 घर दे जीआं दे नाल की हो रहा। जदों सुरत दे विच आंदे आ, फिर सानूं गलती दा एहसास हुंदा कि असीं बड़ी वड्डी गलती अपनी लाइफ दे विच आपां की कर रहे हां। जनाब ने कहा इहदा इक्को ही हल है, इहदा इक्को ही हल है, मैं उठ के आया अपनी गलती मनन लई, मैं उठ के आया अपना गुनाह मनन लई, मैं उठ के आया अपनी गलती का एहसास जरा मैनूं हो गया आ। हुण जदों मैं उठ के आया, जे मैं अपनी गलती का एहसास कर लिया, जे मैं अपने गुनाह तो माफी मंग ली आ, हुण ये भूचाल, ये आंधी, ये प्रॉब्लम, ये गुनाह, ये बिपता, ये बीमारी, ये माड़े हालात, ये हुण साडा कुछ भी की है कर नहीं सकते। मैं विश्वास करता तुहानूं वचन समझ दे विच आ रहा होएगा। सो सिंपल जा वचन की है, हे सुन वालिया तू जाग, मुर्दियां विच उठी उठ, तां परमेश्वर दा नूर जिहड़ा तेरे उत्ते की होवेगा, चमकेगा। सो वचन दे विचों की सुनिया, प्रॉब्लम दे विच आ, दुख विच आ, तकलीफ दे विच आ, बीमारी विच आ, कोई गल नहीं कि वे सुते हुंदे आपां पता नहीं लगता प्रॉब्लम साडे उत्ते है, तकलीफ साडे उत्ते है, समस्या साडे उत्ते है जां नहीं है। पर सानूं जदों होश दे विच आंदे आ, फिर पता लगदा है असीं साडे उत्ते प्रॉब्लम, असीं प्रॉब्लम विच जा रहे हां, असीं दुख विच जा रहे हां, असीं तकलीफ विच जा रहे हां, असीं समस्या दे विच जा रहे हां, असीं माड़े हालातां दे विच जा रहे हां। फिर जो जनाब ने देखिया कि मैं तो दुख दे विच जा रहा, मैं तकलीफ दे विच जा रहा, वो की हो गया, नींद तो जाग पिया। जो नींद तो जागया, फिर उन्हें पता लग्या कि मैं तो दुख विच सी, मैं तो तकलीफ विच जा रहा सी, मेरी किश्ती दे आले दुआले भूचाल सी, मेरी किश्ती दे विच कुछ भूचाल सी, मैं तो मरन वाला हो गया सी। जदों हिलाया, फिर जदों देखदा है, देखते ही वो उस वेले उस सुरत दे विच आ गया, उठ गया। उठ के उन्हें की कीती, अपनी गलती का एहसास मान लिया, अपनी गलती तो माफी मांग ली, अते खुदा ने बाइबल दे विच लिखिया, खुदा ने उन्होंने की कर दिता, माफ कर दिता। जदों माफ कर दिता, नेरी भूचाल, जो आंधी, जो कुछ भी सी, सब कुछ भी हो गया, शांत हो गया। परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का सलाम जरा उस वेले चुनाव उत्ते की हो गया, चमक गया। सो मैं विश्वास करना जो तुसी भी अपनी बीमारी तो, अपनी समस्या तो जो तुम जाग पाओगे, तुम उठ पाओगे, तो खुदा दा नूर जरा तुहाडे उत्ते की होवेगा, चमकेगा। हे आलसी तो कितना चिर तक तू सुता रहेगा, कदों तो अपनी नींद तो की होवेगा, जागेगा। अब अखां बंद करिए। स्वर्ग विच रहण वाले खुदा, सारा आदर महिमा जलाल यीशु जी तुहानूं दिंदे आ। जो वचन सुनिया गया, जो वचन छिनिया छिनिया ने सुनिया, सबनों आशीष देना, सबनों बरकत देना खुदा। सिर तो लेके पैर दी तलियां तक इन्हां नूं मसा करदे इस वचन दे द्वारा खुदा, इन्हां दे घरां नूं ब्लेस करदा खुदा, कदे रात नूं सोना खुदा, जेड़ा अनुग्रह इन्हां दे साथ होए, इन्हां दे आले दुआले ते सुरगी दूतां दे पैरे होण खुदा, तेरा धन्नवाद करदा खुदा। हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक वैरी की ताकत तो खुदा, तो इन्होंने बचा के रखना खुदा। जिन्हों रात में डर लगता खुदा, सारे डर वाली स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाए खुदा, तेरा धन्नवाद हो। जिन्ने जने आज भी सुते पे अपनी बीमारी विच, अपनी तकलीफ विच, अपनी समस्या विच, अपने दुख विच खुदा, अपने माड़े हालातां विच खुदा, अज अपनी नींद तो जाग पैण, अपनी नींद तो जाग पैण खुदा। सिर्फ जागण ही ना बल्कि उठन, अपना फाइट करन, अपना मुकाबला करन, अते परमेश्वर दा नूर उन्हां उत्ते चमके खुदा, तेरा धन्नवाद हो। आदर महिमा जलाल यीशु जी मैं तुहानूं दिंदा, यीशु दी दुआ नूं सुन के उत्तर दिता, प्रभु यीशु मसीह दे नाम मंगदे हां, आमीन।
तो मैं खुदा का धन्यवाद करना, खुदा का शुक्र करना कि जिस भी जगह ते अपने घर में तुम सेफ रहो, सुरक्षित रहो। खुदा का अनुग्रह तुहाडे नाल सदा सदा तक की है वो बनया रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।